اعتقد هو اهم حاجه حصلت السنه دي هو فعلا فكره ازاي نحط الافلام دي. احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من الافلام، ازاي نعرض الافلام دي. الافلام دي كانت بتعرض قبل كده انه كنا بنختار انه عندنا مجموعه من الايام، وكل يوم بنقرر انه هيتعرض فيه مجموعه مختلفه من الافلام بتراعي التنوع وبتراعي حاجات ليها علاقه بالوقت. السنه دي كان الوضع مختلف ومعقد كمان، انه الافلام الكتير دي هنقرر ان هي تتجمع بطريقه معينه عن طريق اشخاص تانية غيرنا، والاشخاص دول مش شرط خالص يكونوا ليهم علاقه بالافلام او الفيديو، ويحاولوا يجمعوا الافلام دي او يختاروا مجموعه منها تناسب ارائهم او خلفياتهم اللي جايين منها، يعني سواء كانوا فنانين او غير فنانين، ويحطوها في سياق ما ويكتبوا عنها ويقدموها. يعني هو مش برمجه ومش كيوريتنج قد ما هو تقديم الافلام دي بطريقه ممكن تبقى شخصيه، وبناء على خلفيه كل شخص احنا اخترنا مجموعه من الافلام هم اتفرجوا عليها واختاروا منها. يعني لو في حد معماري فاحنا اخترنا افلام ممكن توافق خلفيته وطريقه شغله. لو في حد فنان بيعمل بينتينج مثلا او رسم فاحنا اخترنا مجموعه افلام ممكن حسينا انه ممكن يقدر يشوفها ويقدمها بطريقته يعني. Experimental film and video art and everything is one big total, family. Well, I think what makes the difference is how you show it. Showing it this way on a cinema screen, a theater, or one work in only one room. I was some years ago into New York. I went into the MoMA, and they were showing the film of Abbas Kiarostami called Five. Five is 5 shots, 5 very long shots. So they put it, because I saw it in cinema before. And so in this museum, it was on 5 screens. Each shot was alone. It was 2 different experiences. So this is very interesting to see 2 different experiences about the same work. So this is something very new in art now. Before we hadn't this kind of choice. It also has to do with let's say the technology that developed, because before you had this big TV, so you could not present it as a painting because it was just not possible to hang it. Collectors now actually buy these things to hang in their houses, and before it was more like it was very rare that you could sell a video work because you know what to do with it, and you have a tape, مهم جدا انه يبقى فيه كوميشن ورك ويبقى فيه يعني زي شغل كنتارو تاكي لفوضى الشعراوي، انه يبقى فيه دايما فنانين بيشتغلوا موجودين بيعملوا شغل مخصوص للمهرجان ومخصوص للمكان عرض معين. اللي كان ظريف جدا في شغل كنتارو ان هو كان حتى بيصور في نفس مكان العرض. اشتغل مع فنانين مصريين. My question was how to get rid of frame of video art piece. I hit upon to project image onto the 3-dimensional place. I try to get rid of these frames when I do mobile projection and also the projection onto the garbage, e-waste. For this one, I used a floor and 2 walls. I was thinking about a brief idea for a movement or possibility of behavior or choreograph to the actor and actress. And we asked them
what kind of reaction do you do when your neighborhood has very noisy activities, or the opposite way, if you have some curious to your neighborhood, what do you do? So I give them such kind of question, very simple one to them. Then they did what they thought. في مهرجانين، مهرجان من اسبانيا ومهرجان من اليونان، بيعرضوا، هم عاملين زي اختيار الافلام شاركت في المهرجانات عندهم وبتتعرض هنا. ففي شبه اتفاق ان هم يعرضوا حاجتهم عندنا واحنا بعد كده هنعرض حاجتنا عندهم في المهرجان. فبالتالي ممكن يبقى عندنا فرصه ان احنا نختار من افلام مصريه لو احنا بنلعب هذا الدور، نشجع مشاركه الافلام المصريه انها تتعرض بره. واتكلمنا في ده انه احنا اصلا عندنا خطه، يعني انه تقدر تخلي الافلام اللي طلعت دي ما تقفلش عليها في الدرج يعني. It's the variety is really broad, like you from all the countries, but within the country it's going everywhere, and it's really like an interesting trip you make, like from one mind to the other, and you go also very much in the past, like you can see like people are maybe a little bit older, or they got totally into this 70s experimental black and white 8 millimeter this type, and so you see the whole history of video art and film. Some artists are very good at archiving their work, and some are not so great at archiving their work, and so we offer this to especially to those who don't have the means or are not interested in archiving their work. احنا ابتدينا بالفعل ناخد قرارات ليها علاقه بالارشيف من السنه اللي فاتت، وعملنا بنى اللي هو بيحقق فكره انه كل الحاجات ليها علاقه بالاعمال، كل الحاجات ليها علاقه بالفيستيفال تبقى موجوده في منصه واحده. الموضوع فكريا هو انه يبقى في حفظ الافلام او النصوص بتاعتها، عشان ده هو تاريخ المهرجان، اللي بالتالي هو تاريخ لحاجات كتيره جدا ليها علاقه بممارسه الاعمال، ممارسه النوع ده من الفنون، مش بس في مصر او في منطقه معينه، لا بنتكلم على العالم كله. انه الارشيف يكون متاح سهوله كمان، مش بس متاح للمتخصصين، وطرق الاستفاده من الارشيف ده. في بقى اسئله كتير وحاجات كتير علاقه بقى بحقوق الملكيه، وفي حقوق ملكيه للفنانين وللموزعين والمنتجين. 8 أعمال من الأرشيف من المهرجان الخامس والسادس والسابع موجودين على بلاتفورم أونلاين، وهم معروضين طول وقت المهرجان. ودي كانت يعني برضو طريقة ان احنا نحاول نبص في الارشيف الموجود بتاع المهرجان، نحاول ان احنا نخليه يفضل عايش بطريقة يعني.